everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Liaquat Kids English School, and this is class 1 and 2, batch 1. And here is your Anika Miss. Everyone, how are you today? I'm fine, and you? I'm fine, thank you. How about you? Alhamdulillah, I'm also fine. Okay, before going to our today's class, we can see we have a new student with us, and his name is Jami. So, Jami, can you please introduce yourself to us? Okay. My name is Shami. I read in class 2. My school's name is Bangladesh International School and College, BISC. I my I love to play cricket, and my father is an engineer and my mother is a service holder. Uh, I love my family very much. Okay, Jami, very good. Can you please mention your age? How old are you? I'm 7 years old. Okay, Jami, thank you for the intro and welcome to our class. Everyone, say hi to Jami, Ahnaf and Abir. Say hi, Jami. Welcome to our class. Miss, I know him. Okay, you already know him? Still say hi to him. Let me But share the I screen now. I meet with him on Thursday. ওকে তাহলে তো তোমরা অলরেডি একজন আরেকজনকে চিনো তো ভালোই হয়েছে ফ্রেন্ডদের সাথে আর ক্লাসমেটদের সাথে আমরা সেম সেম ক্লাসে আছি আচ্ছা মিস হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার করছি জাস্ট ওয়েট ফর ইট টু কাম Miss, I know Ahana very much because he's my best friend in Tasnim, বেস্ট Miss. ফ্রেন্ড And ও ওয়াও also Ayanan. দ্যাটস গ্রেট reading in the same class same batch with your best friend it's always fun and exciting okay I think you can see my screen right screen দেখতে পাচ্ছ মিসের মিস হচ্ছে আজকে তোমাদের গ্রামার টপিকে যাব অনেকদিন আমাদের হচ্ছে গ্রামার পড়া হচ্ছে না আমরা হচ্ছে রাইটিং পার্ট রিডিং পার্ট এগুলোতে অনেক ফোকাস করেছি আজকে তাহলে একটু দেখা যাক কিছু গ্রামার শিখতে পারি কিনা আমরা ফার্স্ট অফ অল তোমরা এখানে টপিকের নাম দেখতে পাচ্ছ আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ পার্টস অফ স্পিচের আইডেন্টিফিকেশন মানে খুঁজে বের করা একটা সেন্টেন্স থেকে বাংলা যদি আমরা করি তাহলে এখন ধরো পার্টস অফ স্পিচ জিনিসটিকে আমরা অলরেডি জানি একটা সেন্টেন্সের ভাগ ভাগ অংশকে এক একটা নামে ডাকা হয় এক একটা পার্টের এক একটা নাম থাকে কাজ থাকে মানে এই যে এক একটা ওয়ার্ড এগুলোকে আলাদা করে পার্টস অফ স্পিচ বলা হচ্ছে and we know that there are 8 types of parts of speech 8 প্রকারের যে পার্টস অফ স্পিচ আছে সেগুলো আমরা অলরেডি জানি or আমরা জানবো like noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, intersection. It's total 8 types. আমরা হচ্ছে যেহেতু অলরেডি এটা নিয়ে পড়া শুরু করেছিলাম আমরা ফার্স্ট কয়েকটা অলরেডি পড়েছি আজকে আমাদের হচ্ছে সিরিয়াল ওয়াইজ প্রিপোজিশন এসেছে এবং প্রিপোজিশনকে কিভাবে আমরা একটা সেন্টেন্সে খুঁজে পেতে পারি সেটা একটু দেখা যাক এখান থেকে কতটুকু জানা যায় ফার্স্ট অফ অল প্রিপোজিশন জিনিসটাকে এটা আমাদের একটু জানতে হবে বা জানি মিসকে সেটা বলতে হবে হোয়াট ইজ আ প্রিপোজিশন দেখি কে আমাকে বলতে পারে আহানাফ আবির অর জামি এনিওয়ান প্রিপোজিশন জানো কি Nope. Miss, can you say it again? yes I am asking about preposition what is a preposition in a sentence what its work Is preposition shows relation of a noun or a pronoun to another word. okay we can see Miss, I yes don't know it in English, but I know it in Bangla. Yes, you can also tell me in Bengali sentence. It's totally fine. Okay, let me explain it again. First of all, preposition always shows the relationship between two words or two phrases. Sometimes it can also work in the
clause, but basically its work limited in the words. শব্দের ভিতরে এটার লিমিটেশন কাজ করে, দুটো শব্দের মধ্যে রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করে। Another word for preposition is to show the position of the noun or pronoun, যে নাউন অথবা প্রোনাউনের পজিশনটা কোথায় আছে, ওই পজিশন গুলো মিন করার জন্য, বোঝানোর জন্য আমরা প্রিপোজিশন নিয়ে আসি। There are some few common prepositions, or there are many common prepositions, you can also say that, and they are fixed. If we see these words, they are fixed preposition. We don't need to think about anything else. Like you see the word in, of, to, or into. These types of words are always work as a preposition. When you are saying I am in this house, I am in this house, this word in is a preposition and it's showing your position, where you are, like you are in the house, তুমি একটা বাসার ভিতরে আছো, তাহলে এটা একটা প্রোনাউনের অবস্থান দিচ্ছে তোমাকে, পজিশন দিচ্ছে তোমাকে। তবে প্রিপোজিশনের কাজ কিন্তু আমরা খুঁজে পেলাম ইন ওয়ার্ডটা দিয়ে। তারপর হচ্ছে তুমি ধরো একটা সেন্টেন্স বলতেছে আই এম রিলেটেড টু হার, or I am related to him, তোমাকে ধরতেছে ও তোমার কে লাগে, তোমার কি হয়, তুমি বলতেছো হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে পারিবারিক ফ্যামিলি একটা সম্পর্ক আছে, হয়তো কাজিন হতে পারো, ফ্রেন্ডস হতে পারো, ক্লাসমেট হতে পারো, ইট ক্যান বি এনিথিং। তাহলে এই যে তুমি বলতেছো আই এম রিলেটেড টু হিম অর হার, এখানে টু ওয়ার্ডটা দেখে কিন্তু আমরা অলরেডি মানে গেস করতে পেরেছি এটা প্রিপোজিশন, কারণ এটা ফিক্সড থাকে অলওয়েজ। বাট ইফ ইউ এক্সপ্লেইন দ্য সেন্টেন্স, যে আসলে কেন আমরা এটাকে প্রিপোজিশন ধরছি, you will get the answer here, like it's showing the relation, দুইটা ওয়ার্ডের মধ্যে রিলেশন ক্রিয়েট করেছে, যে তুমি আর ও হচ্ছে রিলেটেড, দেয়ার ইজ সামথিং কানেকশন বিটুইন দ্যাম। তাহলে এই জন্য হচ্ছে ইন বলো, টু বলো, অন বলো, দিস টাইপস অফ ওয়ার্ডস ওয়ার্ক অ্যাজ প্রিপোজিশনস। ক্লিয়ার? প্রিপোজিশন জিনিসটা সবার কাছে একদম শর্টকাটে কি হবে, রিলেশন অথবা পজিশন বুঝাবে ওয়ার্ড গুলো দিয়ে। দ্যাটস the work of a preposition in a sentence. Now, let's go to the used for, or the English definition here. Shows relation of a noun pronoun to another word. You can already guess from here that we have learned যে একটা ওয়ার্ডের সাথে নাউন অথবা প্রোনাউনের তোমার সম্পর্ক দেখাচ্ছে, সেই সম্পর্ক দেখানোর জন্য বা শো করার জন্যই আমরা প্রিপোজিশন গুলো নিয়ে আসছি। We're done with the definition. Now the main part here is how to identify, how you can guess or how you can find the prepositions from a sentence. Like there is a very specific rule you can follow. The first one is comes before a noun or pronoun, and preposition mainly sits at the end of the sentence or in the between of the sentence. তোমার হচ্ছে প্রিপোজিশন একদম শুরুতেই যে থাকে এটা খুবই কম হয়, হয় তোমার সেন্টেন্সের শেষের দিকে থাকবে, দুইটা তিনটা ওয়ার্ড আগে বা একটা ওয়ার্ড আগে, অথবা সেন্টেন্স বড় একটা সেন্টেন্সের মাঝে হয়তো তুমি পেয়ে যাবে। ইভেন দেয়ার ক্যান বি সেভারাল প্রিপোজিশনস ইন এ সেন্টেন্স, তুমি একটা সেন্টেন্সে যে অলওয়েজ একটা প্রিপোজিশনই পাবে এটা কিন্তু ফিক্স না, ইউ ক্যান ফাইন্ড 2 to 3 প্রিপোজিশনস ইন এ সেন্টেন্স। তো হিয়ার সেটাই বলতেছি, তুমি যখন একটা প্রিপোজিশন খুঁজে পাবে, এটা খেয়াল করে দেখবে যে প্রিপোজিশনটা একটা নাউনের আগে বসেছে অথবা একটা প্রোনাউনের আগে বসে গিয়েছে। So this is the very first rule. Second rule, common prepositions. And we have already talked about it. There are some common prepositions we can memorize, or we can totally remember this, so that we don't need to think about any other rules or anything. You just see these words and underline this as a preposition. তাহলে দেখা যায় কমন প্রিপোজিশনস আমরা কি কি পাচ্ছি, in, on, under, at, with, to, from, between, over, this type of preposition. এটার বাইরে আরো অনেক প্রিপোজিশনস আছে, there is a huge list of preposition, একটা দুটো দিয়ে আসলে শেষ হবে না। তাহলে আমরা কি কি পাচ্ছি, in, মধ্যে, তুমি এই যে বাংলা পড়ছো না, ইনের বাংলা মধ্যে, অনের বাংলা উপরে,
আন্ডারের বাংলা নিচে, অ্যাটের বাংলা সেখানে, বা একটা জায়গার জন্য সবসময় অ্যাট আনা হয়। উইথ অর্থ সাথে। তাহলে আমরা প্রথম এই চারটা নিয়ে একটু কথা বলি, ইন, অন, আন্ডার, অ্যাট। এই চারটার বাংলা তুমি যখন করতেছো, এই বাংলার মধ্যেই তুমি অ্যান্সার পেয়ে যাচ্ছ যে কেন ওরা প্রিপোজিশন তোমাকে পজিশন দিচ্ছে, একটা নাউন অথবা প্রোনাউনের পজিশন একদম ফিক্সড করে দিচ্ছে। কিভাবে? মধ্যে আছে কোনো কিছু, কোনো কিছুর উপরে আছে, কোনো কিছুর নিচে আছে, কোনো কিছুর সামনে আছে। তাহলে সবগুলোকে তুমি জায়গা ভেদ করে বুঝাচ্ছ না। সো ইট ইজ দ্য পজিশন অফ এ noun or a pronoun. That's why they are identified as a preposition. তারপর দেখো কি কি আছে, with, to, from, between, over. with অর্থ কি? সাথে। তুমি আমার সাথে চলো, বা সে আমার সাথে ছিল, আমি তার সাথে স্কুলে যাব। এই যে আমি সাথে বলছি, এখানে কিন্তু তোমার কোনো পজিশন ইন্ডিকেট করছে না, তোমাকে কিন্তু কোনো জায়গার কথা বলছে না। তুমি বলতেছো নর্মালি যে ওর Miss, সাথে আমি I যাব, can't বা hear your voice. বা ওর সাথে আমি এই কাজটা করব। তাহলে এখানে কি একটা রিলেশন ক্রিয়েট হয়েছে না, যে একটা পার্সনের সাথে আমি একটা কাজ করছি বা যাচ্ছি কোথাও। তাহলে এই প্রিপোজিশন কেন হয়েছে? কারণ ইট ইজ শোয়িং রিলেশনশিপ বিটুইন ওয়ার্ডস। তারপর দেখো কি বলছে, টু, আই এম গোয়িং টু স্কুল। এই টু কিন্তু আবার পজিশন বোঝাচ্ছে। তুমি একটা কোথাও যাচ্ছ, স্কুলে যাচ্ছ, মলে যাচ্ছ, কোনো জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছ। তাহলে সবকিছু যাওয়ার জন্য গোর সাথে টু হয়, আমরা কিন্তু জানি, তাই না? গো টু ছাড়া তোমার সহজে আমরা বসাতে পারি না কোনো জায়গায় যাওয়া বোঝাতে। তাহলে টু কি হচ্ছে? পজিশন হয়ে যাচ্ছে, প্রিপজিশন। ফ্রম, এই জিনিসটা এখান থেকে এসেছে। ধরো সুগার, আমরা যে চিনি খাই, এই চিনিটা কই থেকে আসে? আখ থেকে আসে। এবং এই আখের ইংলিশ হচ্ছে সুগার ক্যান। আখ থেকে আমরা চিনি পাচ্ছি। অথবা ধরো আমরা অনেক সময় লাল চিনি খাই, ওইটা ধরা হয় তোমার আহ গুড় থেকে তৈরি করা হচ্ছে। তো এই যে জিনিসগুলো একটা থেকে আরেকটা বানানো হচ্ছে, তাহলে এটা কিন্তু রিলেশনশিপ আছে না? রিলেশন যে অলওয়েজ মানুষের মধ্যে তা কিন্তু হচ্ছে না। তোমার কিন্তু একটা বস্তুর মধ্যে রিলেশন হতে পারে, কোনো কিছু খাওয়া রিলেটেড হতে পারে, যে একটা থেকে আরেকটা জিনিস বানানো হচ্ছে, তাহলে কানেক্টেড ওরা। তাহলে রিলেশন বলো, কানেকশন বলো, বোথ এখানে বুঝাবে প্রিপোজিশন দিয়ে। তাহলে এটা আমরা পেয়ে গিয়েছি রিজন। বিটুইন, ধরো আহ বলছো যে আমি ওই দুইটা বিল্ডিং এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। কোথায় আছো তোমাকে জিজ্ঞেস করলো, বলতেছে আই এম স্ট্যান্ডিং বিটুইন দ্য টু টল বিল্ডিংস অর বিটুইন টু হোয়াইট বিল্ডিংস। তাহলে এই যে তোমার পজিশন দিয়েছো বিটুইন দিয়ে। তারপর ধরো দেয়ার ইজ সামথিং গোয়িং অন বিটুইন দ্যাম। তুমি এই লাইনটা বলতেছো যে হ্যাঁ, ওরা না অনেক কানাকানি করছে, দেখলেই হচ্ছে চুপ হয়ে যাচ্ছে। ক্লাসে আছে না দুজন অনেক ক্লোজ ফ্রেন্ড, যেমন এখানে হচ্ছে আবির আর আহ জামি আর হচ্ছে আহনাফ বেস্ট ফ্রেন্ড বলেছে। তাহলে আমি কি বলতে পারি, there is something going on between জামি and আহনাফ, they have this relationship called best friends। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের রিলেশনশিপ বোঝানোর জন্য বিটুইন হতে পারে, আবার পজিশনের জন্য হতে পারে। বোথ পেয়ে গিয়েছি। ওভার, আই এম ওভার হিয়ার। আমি অনেক সময় হচ্ছে তোমাকে কেউ খুঁজে পাচ্ছে না, তাহলে তুমি হয়তো শাউট করে বলো আমি এখানে আছি, সেটা ইংলিশে কি হবে? আই এম ওভার হিয়ার, জাস্ট টার্ন অ্যারাউন্ড। তাহলে এই যে ওভার, এটা তোমার পজিশনের জন্য বসিয়ে দিয়েছে। তো আমরা সবগুলো প্রিপজিশনটি ঠিক আছে মেমোরাইজ করবো, ইজ টোটালি ফাইন। বাট মেমোরাইজেশনটা কি হতে হবে? আমাদের বুঝে হতে হবে যে আসলে কেন এগুলো প্রিপজিশন। তাহলে এই যে ওয়ার্ডগুলো আমরা পাচ্ছি, এগুলো কি করবো? আমাদের মেমোরিতে চলে আসবে, মুখস্থ করে ফেলবো। কি কি? ইন, অন, আন্ডার, অ্যাট, উইথ, টু, ফ্রম, বিটুইন, ওভার। এখন আমরা কোথায় চলে যাব? এক্সাম্পলস। এক্সাম্পলস কি বলতেছে? দ্য ক্যাট ইজ আন্ডার দ্য টেবল। তাহলে এই যে আমরা একটু আগে পড়লাম কমন প্রিপোজিশনস, তার মধ্যে কিন্তু আন্ডার অলরেডি আমরা পেয়েছি। তাহলে ওই হিসেবে তো আমাদের আর কিছু চিন্তা করতে হলো না, যেখানে প্রিপোজিশন কোনটা আমরা পেয়ে গেলাম, আন্ডার প্রিপোজিশন। তাহলে এটা আন্ডারলাইন করে নিচে আমরা লিখতে পারি যে প্রিপোজিশন। বাট ওয়াই ইটস এ প্রিপোজিশন সেটা একটু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি। ফার্স্ট অফ অল, তুমি প্রথম রুলস যেটা আছে সেটা দেখো, কামস বিফোর আ নাউন অর প্রোনাউন।
তাহলে এই প্রিপোজিশনটা দেখো তোমার সেন্টেন্সের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে আছে। এবং এই যে এটার পরে ওয়ার্ড টেবিল, এই টেবিল ওয়ার্ডটা নাউন অর প্রোনাউন কোনটা হবে বলো তো? টেবিল ওয়ার্ড নাউন নাকি প্রোনাউন অর কোন পার্টস অফ স্পিচ? দেখি কে বলতে পারে। Pronoun. No, noun. নাউন, ইয়েস। টেবিল একটা নাম না জড় বস্তুর, তাহলে তো এটা অবশ্যই নাউন হবে। তাহলে আমরা রুলস অনুযায়ী পেয়েছি যে নাউনের আগে তোমার প্রিপোজিশন আছে। তাহলে এই যে টেবিল হচ্ছে নাউন, এই নাউনের আগে আমি একটি প্রিপোজিশন পেয়েছি। এই দা কিন্তু আমরা ওইভাবে ধরছি না, কেন? দা আর্টিকেল ফিক্সড। এবং আমরা জানি নাউন হচ্ছে তোমার আর্টিকেল নিয়ে বসে, বেশিরভাগ টাইমে দেখবে নাউনের আগে আর্টিকেল আমরা পাচ্ছি। এই যে যেমন ক্যাট একটা বিড়াল, একটা প্রাণীর নাম, এর আগে দা বসিয়েছি। তো দা এখানে ফ্যাক্ট। এখানে রুলস আমাদের সেই ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে যে নাউনের আগে আমি প্রিপোজিশন পেলাম। তারপর নাম্বার টু রুলস তো অলরেডি আমরা ফলো করলামই। আন্ডার হচ্ছে আমাদের কমন প্রিপোজিশন। তাহলে এই সবগুলো রুলস আমরা এখানে পেয়ে গেছি। দ্যাটস ওয়াই ইটস আ প্রিপোজিশন। অলসো অ্যানাদার থিং, তোমাকে কিন্তু আন্ডার দিয়ে পজিশন বলছে যে বিড়ালটি টেবিলের নিচে আছে। তাহলে আমরা ডেফিনিশন থেকেও এটা বের করতে পেরেছি যে পজিশনের জন্য এটা একটা প্রিপোজিশন হয়ে গেছে। Under shows the preposition position, that's why it's a preposition. Here, now let's go to the number two. He sat beside her. সে তার পাশে বসেছে। এখন দেখো এই beside ওয়ার্ডটা কিন্তু আমাদের জন্য নতুন, তাই না? আমরা কিন্তু কমন প্রিপোজিশনের মধ্যে এটা পাইনি। তাহলে এই জিনিসটা আমাদের একটু বুঝে বের করতে হবে। ফার্স্ট অফ অল, এই যে তোমার শেষের দিকেও বসেছে, বিসাইড এর পরে কোন ওয়ার্ডটা আছে? হার ওয়ার্ড আছে। তাহলে হার হচ্ছে আমাদের কি বলতো, নাউন আর প্রোনাউন? হার কি নাউন নাকি প্রোনাউন বলতো? Miss, which one? প্রোনাউন। হার হচ্ছে প্রোনাউন আমাদের, কারণ আমরা কিন্তু Her pronoun. প্রোনাউন কিন্তু আমরা ফিক্সড করেছি। হি, শি, ইট, হিজ, হার, হিম, এগুলো সব আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে প্রোনাউন হিসেবে। তাহলে ওই হিসেবে আমরা হার জানি প্রোনাউন, এবং প্রোনাউনের আগে যে ওয়ার্ড বিসাইড সেটা আমরা কি জানি? প্রিপোজিশন হবে। হয়েছে, শেষ, একটা রুল গেল। তারপর তোমার দেখো এটা কিন্তু একজনের পজিশন বলতেছে যে বসার পজিশনটা কোথায়। সে কোথায় বসছে? তার পাশে বসেছে। তাহলে একটা পজিশন ক্রিয়েট করার কারণেও এটা কিন্তু তোমার প্রিপোজিশন হয়ে গেছে। তাহলে আমরা এখানে ডেফিনেশনও পাচ্ছি, আবার রুল ওয়ানও পাচ্ছি। যদিও রুল টু এখানে আমরা দিতে পারছি না, কমন প্রিপোজিশনের মধ্যে যদি এটা পাই, বাট বাকি সবই এখানে ফলো হয়েছে। তাহলে এই জন্য বিসাইড আমাদের প্রিপোজিশন। বিসাইড শোজ রিলেশন, যার কারণে এটাকে প্রিপোজিশন ধরা হয়েছে। এখন আমরা পজিশন হিসেবে পেয়েছি। এটা কিন্তু রিলেশনও বোঝাবে। কিভাবে? তুমি ওর সাথে কানেক্টেড, ওর পাশে বসেছো বিকজ ইউ আর হিজ ফ্রেন্ড অর হার ফ্রেন্ড। তুমি হয় ওর ফ্রেন্ড লাগো অথবা ক্লাসমেট লাগো, কোনো না কোনো একটা রিলেশনশিপ তোমাদের মধ্যে ক্রিয়েট হয়েছে, দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে ক্রিয়েট হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই এটা তোমার পজিশন প্লাস হচ্ছে রিলেশন দুইটাই বোঝায়। দ্যাটস ওয়াই বিসাইড ইজ এ প্রিপোজিশন। এখন হচ্ছে তোমার খাতায় কোনটুক লিখবে, প্লিজ তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। ডেফিনেশন লিখতে হবে না, তোমরা হচ্ছে হাউ টু আইডেন্টিফাই লিখবে, আর হচ্ছে এক্সাম্পলস দুইটা লিখবে। মিস যেটা রাউন্ড বক্সে রাখবো সেটুকু। ওকে, সবাই টেক ইউর পেন এন্ড পেপার। একদম এই যে রাউন্ডের ভিতরে যেভাবে আছে ঠিক ওইভাবে খাতায় তুলবে, তুলে মিসকে পিকচার পাঠাবে লেখা শেষ করে। বুঝতে পেরেছো? উপরে আগে কি লিখবে? প্রিপোজিশন ওয়ার্ডটা লিখে আন্ডারলাইন করবে। তারপর তুমি হাউ টু আইডেন্টিফাই দিয়ে ওয়ান টু রুলস লিখবে। তারপর এক্সাম্পলস ওয়ান টু দুইটা এক্সাম্পল লিখবে। স্টার্ট ইউর রাইটিং। প্রথমে খাতার উপরে মাঝখান বরাবর প্রিপোজিশন লিখো, লিখে নিচে দাগ দাও।
I have done. Okay, Ibrahim, please send a picture of your copy. Miss. Miss, I have done. Okay, Jami, send a picture of your copy, please. On chat box, right? You can't send pictures. Jami, do one thing first. Click a picture with your phone. Then there is a option called chat in this Zoom class. Click there and you will get a plus sign. Click there and you will get the photos option and you will get all the phone's picture there. And you can select any of the picture and send it to the chat box.
Miss done. Okay, Abir, send a picture of your copy. Miss, how long will I? You are doing the class from the laptop? Miss, not this time. I was thinking to do that, but there is nothing. I There searched everywhere in this app. there is no option. Okay. I can't see it. Okay, CH80 chat. There is no option like that. মিসকে মেসেজ দেওয়ার জন্য কোনো অপশন নেই? I can see an option that is written chat. আচ্ছা ঠিক আছে, তুই তো একদমই পাচ্ছ না, কিছু তো করার নেই। ওকে, তাহলে তোমরা হচ্ছে পিকচার এখনো কিন্তু কারোটা পাইনি, আবিরেরটাও পাইনি, জামিরটাও পাইনি। হারি আপ বাচ্চারা। নাও লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। পিকচার দিতে দিতে আমরা একটু সামনের দিকে আগাই। Miss, I can show you the picture in my computer. I Yes, also use it in my computer. yes, there is actually no option for sharing the picture in a laptop or computer. You can click the picture basically. Miss, I learned adjective, preposition, and conjunction. I Oh, didn't learn interjection. okay, very good. So you have already the knowledge of these parts of speech, right, Jami? Now let's go with the identification from example. আমরা হচ্ছে তখন এক্সাম্পল জাস্ট পড়েছি, এখন আমরা এই এক্সাম্পলস থেকে কি করব, আমি বের করব। ওকে, সবাই আবার আবার মিউট হয়ে যায়। এখন হচ্ছে মিস যখন জিজ্ঞেস করবো তখন সবাই অ্যাক্টিভ থাকবে, অ্যান্সার দিতে চেষ্টা করবে। The first sentence here is the book is lying on the table. এখানে বলো তো কোনটা আমাদের প্রিপোজিশন? Which one? সবাই কিন্তু জানি এখানে প্রিপোজিশন কোনটা। on, 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 on. হ্যাঁ, the book is lying on the table. এখন দেখবো এই অন ওয়ার্ডটা তোমার কি কি রুলস ফলো করেছে। ফার্স্ট অফ অল এটা কমন প্রিপোজিশন, অন আমরা পেয়েছি। তারপর কি পাচ্ছি, এই যে টেবিল ওয়ার্ডটা কি, আমাদের নাউন, একটা বস্তুর নাম বলেছে, একটা আসবাবপত্রের বা ফার্নিচারের নাম। তাহলে নাউনের আগে এইটা বসার কারণে এটা একটা প্রিপোজিশন হয়ে গিয়েছে। আবার অন দিয়ে তোমার কি বোঝাচ্ছে, পজিশন, যে বইটা কোথায় আছে, ওয়্যার ইজ দ্য বুক, ইটস অন দ্য টেবিল, দ্যাটস ওয়াই অন ইজ দ্য প্রিপোজিশন। তারপর চলে যাই, আই অ্যাম গোয়িং টু পুট আ পিস অফ পেপার বিলো দিস বুক। এখানে বলো তো কোনটা Below, ওকে, বিলো হতে পারে, আরো আছে তো, Below. আরো আছে, এখানে শুধু একটা প্রিপোজিশন না। This. দিস ইজ নট প্রিপোজিশন। put, নো, পুট অর্থ রাখা। is put. পুট অর্থ রাখা, কোনো জিনিস রাখা, এটাকে পজিশন বা রিলেশন বুঝাচ্ছে? নো। Book. বুক, No, book is a noun. বই, এটা তো নাউন হচ্ছে, একটা বস্তুর নাম, পড়ার একটা জিনিসের নাম। অ্যাগেন নো। দেখি আর ট্রাই করেন, ট্রাই করতে করতে এমনি পারবে। Two, two, ইয়েস, ভেরি two, গুড। বিলো হচ্ছে আমাদের একটা নাউন, two. টু হচ্ছে একটা নাউন। এই যে গোয়িং এর সাথে ওয়ার্ডটা আছে, যাওয়া বুঝাচ্ছে তোমার, এক জায়গায় পজিশন, তুমি কোথায় যাচ্ছ এটা বুঝাচ্ছে। তারপর আরেকটা আছে, তিনটা প্রিপোজিশন এখানে, আরেকটা দেখে আমাকে কে বলতে পারে? Off. ইয়েস, ভেরি গুড। দেখছো তোমরা Off. তিনটা।
মিসের হেল্প করতে হয় না, তোমরাই নিজেরা নিজের তিনটা বের করে ফেলছো। তাহলে আই অ্যাম গোয়িং টু পুট আ পিস অফ পেপার বিলো দিস বুক। টু হচ্ছে প্রিপোজিশন, অফ প্রিপোজিশন, বিলো প্রিপোজিশন। টু কেন? গোর সাথে টু হয়, যাওয়া বুঝায় তোমার পজিশন। তারপর এখানে দেখো পেপার কিন্তু আমাদের একটা নাউন, কাগজ একটা নাম। এই কাগজের আগে আমরা যে ওয়ার্ডটা পেয়েছি, অফ ওয়ার্ডটা পেয়েছি, ওর জন্য অফটা হচ্ছে প্রিপোজিশন। তারপর কি বলছি, বিলো। বিলো হচ্ছে যে বুকের আগে একটা নাউনের আগে বসেছে, এইটা একটা নিয়ম। তারপর আবার কোনো কিছু নিচে তুমি রেখেছো, বইটার নিচে রেখেছো, তাহলে বিলো একটা পজিশন বোঝায়। তো এই এতগুলো রিজনের কারণে বিলো হচ্ছে আমাদের প্রিপোজিশন। তারপর চলে যাই, হি ওয়েন্ট টু দা হসপিটাল, এটা অনেক ইজি। হি ওয়েন্ট টু দা হসপিটাল, কোনটা হবে? Two. When? Two. টু। Two. Two. টু হচ্ছে আমাদের কিন্তু কমন প্রিপোজিশন, পেয়েছি না আমরা কমন প্রিপোজিশন যেটা আমরা মেমোরাইজ করব। তাহলে টু হচ্ছে একদম কমন প্রিপোজিশন, টু দেখা মানে এটা প্রিপোজিশন। আবার দেখো ওয়েন্ট ওয়ার্ডটা পেয়েছি, আমরা গোর পাস্ট ফর্ম কি জানি? ওয়েন্ট, গো, ওয়েন্ট, যাওয়া, গিয়েছিল। তাহলে এই যে ওয়েন্টের সাথে টু বসেছে, এটা পজিশন বোঝাচ্ছে তুমি কোনো একটা জায়গায় যাচ্ছ। তারপর চলে যাই, আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন স্যাটারডে, এখানে কোনটা? Means two. Means two and on. ভেরি গুড ইব্রাহিম। টু আর হচ্ছে অন, দুইটা প্রিপোজিশন। ফার্স্ট অফ অল টু তো পেলাম একদম কমন প্রিপোজিশনের জন্য, আবার অনও আরেকটা কমন প্রিপোজিশন, আবার একটা নামের আগে বসেছে, স্যাটারডে সপ্তাহের নাম। তারপর হচ্ছে আবার নাউনের আগে বসেছে, এটাও গেল। সবকিছু মিলিয়ে অনের মধ্যে তোমার কয়েকটা রুলস ফলো হচ্ছে, যার কারণে অন হচ্ছে প্রিপোজিশন, টু হচ্ছে প্রিপোজিশন। The world champion spoke with the president of Brazil about corruption in sports, এখানে কোনটা হবে? Means. Means. অনেকগুলো। With. Of. With. Of. আরো আছে? Of. আরো আছে? In. ইয়েস। আরো কিছু পাচ্ছ? আরেকটা আছে, এখানে No চারটা means প্রিপোজিশন। of. ওকে, স্টিল ভেরি গুড, আমরা যে তিনটা বের করতে পেরেছি চারটা থেকে। আরেকটা হচ্ছে তোমার অ্যাবাউট। অ্যাবাউট এর বাংলায় হচ্ছে সম্পর্কে, তাহলে সম্পর্কের আরেকটা ইংলিশ কি? রিলেশন না? তাহলে দেখছো একদম ওয়ার্ড মিনিং হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে ম্যাচিং করে। দ্যাটস ওয়াই অ্যাবাউট তোমার একটা প্রিপোজিশনের আন্ডারে পড়ে। তাহলে আমরা শুরু থেকে যাই, স্পোক উইথ দ্য প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট হচ্ছে একটা পজিশনের নাম হয়, প্রধানমন্ত্রী। তাহলে এটা একটা নাউন, নাউনের আগে উইথ বসেছে, দিস ইজ দ্য রুল। তারপর তোমার কমন প্রিপোজিশন উইথ হয়, এটা আরেকটা রুল। তারপর হচ্ছে রিলেশন বোঝাচ্ছে কার সাথে কথা হয়েছে, প্রেসিডেন্টের সাথে কথা হয়েছে, তাহলে দুইটা ওয়ার্ডের রিলেশন, এটা গেল, এই কারণে উইথ প্রিপোজিশন। তারপর ব্রাজিল একটা কান্ট্রির নাম, কান্ট্রির আগে অফ এসেছে, দ্যাটস ওয়াই এটা প্রিপোজিশন। তারপর তোমার অফও একটা কমন প্রিপোজিশনের মধ্যে ফেলতে পারি, কারণ অফ তুমি যেখানেই পাও এটা অলওয়েজ প্রিপোজিশন, এটা অন্য কিছু চিন্তা করতে হবে না। তারপর দেখো ইন বলেছো, ইন হচ্ছে তোমার স্পোর্টের আগে বসছে, স্পোর্ট হচ্ছে আমাদের একটা নাউন। তারপর আবার স্পোর্টের সাথে তোমার কানেকশন করতেছে, করাপশনের কানেকশন স্পোর্টের সাথে করতেছে, যে দুর্নীতি কোথায়, সেটা স্পোর্টের মধ্যে দুর্নীতি। তাহলে ইন রিলেশন থাকার কারণে প্রিপোজিশন। এখন এই যে মিস অ্যাবাউট বলেছি, অ্যাবাউটটা কেন? ফার্স্ট অফ অল অ্যাবাউট তোমার করাপশনের আগে বসেছে, করাপশন একটা নাউন, তোমার দুর্নীতি, দুর্নীতি ভালো না, করাপশন ইজ নট গুড। তাহলে আমরা জানি একটা সেন্টেন্স শুরু হয় নাউন দিয়ে, একটা খারাপ কাজকে আমরা কি নাম দিয়েছি? দুর্নীতি করা দিয়েছি, সো করাপশন নাউন হিসেবে কাজ করে, নাউনের আগে বসেছে, দ্যাটস ওয়াই গেল প্রিপোজিশন। তারপর তোমার এটা হচ্ছে রিলেশন ক্রিয়েট করতেছে, যে প্রেসিডেন্ট অফ ব্রাজিল অ্যাবাউট করাপশন, এটা সম্পর্কে কথা বলছে, তাহলে
দুইটা রিজনের কারণে আমরা এটা প্রিপোজিশন হিসেবে পেয়েছি। নেক্সট ওয়ান, she didn't want to do so without her brother. She didn't want to do so without her brother. To and without. Means to. Yes, very good, ইব্রাহিম। ইব্রাহিম কিন্তু মোটামুটি And আইডেন্টিটি without. অনেক ভালো পারছে, বাকিদের একটু ট্রাই করতে হবে, ভুল হোক ইটস ওকে, ইটস টোটালি ফাইন, আমরা তো আজকে ফার্স্ট করছি, কিন্তু চেষ্টা করতে করতে হয়ে যাবে। আচ্ছা তাহলে টু আর হচ্ছে উইদাউট, আমরা তো ওই যে টু জানি কমন প্রিপোজিশন, তো এটা নিয়ে আর এত চিন্তা করার কিছু নেই। তারপর হচ্ছে উইদাউট পেয়েছি ব্রাদার। ব্রাদার হচ্ছে ভাই, একটা সম্পর্কের নাম, ব্রাদার সিস্টার মাদার ফাদার এগুলো সব নাউনের আন্ডারে পড়ছে, তাহলে নাউনের আগে বসার কারণে উইদাউট হচ্ছে প্রিপোজিশন। তারপর আবার তুমি কি বলতেছো যে ভাইকে ছাড়া সে যেতে চাচ্ছে না, তো ভাইয়ের সাথে তোমার কানেকশন আছে না, যে ভাইকে ছাড়া আমি যাব না, অর্থাৎ আমার সম্পর্ক আছে, দেয়ার ইজ এ রিলেশন বিটুইন শি অ্যান্ড হার ব্রাদার, ওই জন্য উইদাউট হচ্ছে আমাদের প্রিপোজিশন। লাস্ট ওয়ান, দ্য ডগ seemed very happy to meet you. Seemed. To. Yes. তাহলে এখানে আমাদের প্রিপোজিশন কিন্তু খুব একটা বেশি নেই, আমরা এখানে টুটা শুধু পাচ্ছি, একদম ফিক্সড প্রিপোজিশন। ওকে এভরিওয়ান, ভেরি গুড ফর ট্রাইং। এখন আমরা কি করব, এই এক্সাম্পলস গুলো খাতায় সুন্দর করে তুলবো, কারণ আপনাদের হচ্ছে হোমওয়ার্ক দিলে আপনারা হোমওয়ার্ক করার সময় পান না, পরীক্ষা থাকে, অনেক ঝামেলা থাকে। সো ডু ইট, রাইট ইট ইন ইউর কপি। অ্যান্ড এই কপির মধ্যে কি করতে হবে, আরেকটু কাজ আছে। এই যে মিস এতক্ষণ ধরে আমরা সবাই মিলে প্রিপোজিশন বের করেছি না, প্রিপোজিশন গুলো শুধু আন্ডারলাইন করতে হবে, ধরো অনের নিচে দাগ দিবে এখানে, তারপর আবার বাকি নাম্বার টু দিয়ে এক্সাম্পল লিখে সেখানে কোনটা কোনটা প্রিপোজিশন সেগুলো, Miss শুধু preposition. শুধু প্রিপোজিশন লিখবে না, ফুল সেন্টেন্স লিখে প্রিপোজিশনের নিচে আন্ডারলাইন করবে। ওকে, Stand. Miss, are you marking? নো আই এম নট মার্কিং, ডোন্ট ইউজ দ্য পেন এভরিওয়ান, মিস ছাড়া কিন্তু কেউ পেন ধরবো না, ঠিক আছে? Is full sentence. Yes, write the full sentence, just underline the prepositions.
I have done. ওকে, ইব্রাহিম, খাতা ছবি পাঠাও তো। Please I send my picture. Okay, I got Ibrahim's picture. How about Jami and Apir? Are you finished with your writing? Yes, I'm almost. Oh, Almost. okay.
Is done. Okay, Abir is also done. Is Amit still right? I guess Jami is also done. Right, Jami? Yes. Okay, so let's move forward now. তাহলে বাসার পড়া কি যাচ্ছে? Identification of preposition. First of all, তোমরা কি কি পড়ছো? The very first definition. Definitionটা দেখতে হবে। তারপর হচ্ছে তোমাদের রুলস গুলো দেখতে হবে যে কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করছি, এটা গেল। তারপরে এই যে এক্সাম্পলস গুলো আমরা অলরেডি ক্লাসে বের করেছি না, ওখানে দুইটা এক্সাম্পল, এখানে কয়েকটা ছিল, এই সবগুলো একটু রিভিশন দিতে হবে। মিস এখান থেকে তোমাদের পড়া ধরবো নেক্সট ক্লাসে, সো বি প্রিপেয়ার ফর দ্যাট। আর এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে মাই ফাদার প্যারাগ্রাফে। লাস্ট ক্লাসে আমরা মাই ফাদার থেকে কোশ্চেন অ্যান্সার কিছু শিখেছিলাম, তো যার কারণে হচ্ছে তোমাদের এই প্যারাগ্রাফটা পড়া আরো সহজ হবে, যেহেতু অলরেডি ইউ হ্যাভ দ্য আইডিয়া। মিস হচ্ছে এটা একটু পড়িয়ে দিচ্ছি। মাই ফাদার, আমার বাবা। মাই ফাদার ইজ ভেরি লাভিং অ্যান্ড বিউটিফুল পার্সন। আমার বাবা হচ্ছে খুবই লাভিং এবং দায়িত্বশীল একজন মানুষ। I always learn from his life and his experiences. তাহলে আমি সবসময়ই আমার বাবার জীবন থেকে শিখি, এবং আমার বাবা যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো করছে বা এক্সপিরিয়েন্স গুলো আমার সাথে শেয়ার করছে, সেগুলো থেকে আমি শিক্ষা নিই কিভাবে ভালো থাকা যায়, কিভাবে কিছু ভালো করা যায়, জ্ঞান নেওয়া যায়। He is the person who teaches me about humanity and ethics. সেই হচ্ছে এই মানুষটা আমার জন্য, যে কিনা আমাকে কি শিখাচ্ছে? হিউম্যানিটি, মনুষ্যত্ব শিখাচ্ছে, আর এথিক্স শিখাচ্ছে। এথিক্স অর্থ কি? ডু ইউ নো দ্যাট? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এথিক্স? নীতি, কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত, এগুলো হচ্ছে তোমার নীতি শিক্ষা, এথিক্স। আর হিউম্যানিটি মানে কি? মানবিকতা, বা হচ্ছে তোমার মনুষ্যত্ব, মানবতা। এগুলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ বেঙ্গলি মিনিং আছে। তার মানে তুমি মানুষের সাথে কিভাবে চলবে, মানুষকে কিভাবে সিম্প্যাথি দিবে বা ইম্প্যাথি দিবে, তাদের খারাপ লাগাতে তুমি কিভাবে রিয়েক্ট করতেছো, বড়দের কিভাবে সম্মান দিচ্ছ, ছোটদের কিভাবে ফেস করতেছো, এগুলো সবই হচ্ছে হিউম্যানিটির আন্ডারে পড়ে। মেইন কথা হচ্ছে তুমি মানুষকে ফিল করবে, হ্যাঁ কষ্ট হচ্ছে তাহলে আমার এটা আসলে করা উচিত না, ওইটা পেয়ে খুশি হয় তাহলে একটু করি আমি অর্জন। এগুলো হচ্ছে আমাদের হিউম্যানিটি। মাই ফাদার হেল্পস মি ইন গেটিং রেডি। বাবারা সকালে তো একসাথে আমাদের সাথে অফিসেও যায়, আমরা স্কুলে যাই, বাবার অফিসে যায়, তো দেখা যায় বাবা হচ্ছে আমাকে রেডি হতেও সাহায্য করছে। He comes from office every evening at 6 p.m. with lots of joy and happiness. তাহলে আমার বাবা কি করছে? প্রতিদিন অফিস থেকে সন্ধ্যা 6টায় আসতেছে, সাথে করে কি নিয়ে আসতেছে? অনেক হাসি খুশি নিয়ে আসছে, এবং এটা আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিবে। হি ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ পার্সন, সে অনেক কর্মঠ একজন মানুষ। হি টেক্স আস আউট দ্য হোম এভরি সানডে মর্নিং ইন দ্য পার্ক। এখানে তোমরা সানডে না দিয়ে কি দিবে? ফ্রাইডে দিতে পারো, স্যাটারডে দিতে পারো, যেহেতু আমাদের স্কুল ফ্রাইডে আর স্যাটারডে অফ, যে কোনো একটা ডে দিলেই হবে, ফ্রাইডে তো অত বেটার। তাহলে বাবা কি করছেন? আমাদের বন্ধের দিন শুক্রবার, তখন প্রতি শুক্রবার আমাদের পার্কে ঘুরতে নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের বাসার বাইরে পার্কে ঘুরতে নিয়ে যায়। হি ইজ মাই রিয়েল হিরো অ্যান্ড মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এভার। তাহলে সে হচ্ছে আমার আসল হিরো আর আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু বা কাছের বন্ধু। তবে এই হচ্ছে আমাদের ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ, কিন্তু লাইনগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর আর ইম্পর্টেন্ট। মিস করতে Miss, we আমার have to write this. জি জামি। We have to write this. No, you don't need to write it now. This is going to be your homework or বাসার পড়া যেটাই বলো। You are going to memorize it from your home, and maybe I can ask you to write in the next class, or maybe you can give a presentation on it. এটা ডিপেন্ড করে ক্লাসের উপর মিস কিভাবে পড়া নিব তোমাদের থেকে। আপাতত এটা মিস যে পড়িয়েছি এটা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো। এখন হচ্ছে আবার প্রোনাউন্সিয়েশন খেয়াল করো, এখানে কয়েকটা ওয়ার্ডের প্রোনাউন্সিয়েশন কঠিন আছে। My father is very loving and
dutiful person. Loving and dutiful. এটার pronunciation dutiful. I always learn from his life and experiences. এখানে দেখো এই ওয়ার্ডটার pronunciation কি experiences. Experiences. Learn. 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 duty. Dutiful. Full. Dutiful. He tells me about his all the struggle. Struggle মানে কি? আমরা লাইফে অনেক স্ট্রাগল করি না, কষ্ট করি, সেগুলোকে স্ট্রাগল বলা হয় ইংলিশে। স্ট্রাগল অফ লাইফ অ্যান্ড হিজ সাকসেস। এটা তোমাদের অনেকেরই পরিচিত, তারপর আবার একটু মিস ফোকাস করছি। সাকসেস। হি ইজ দ্য পারসন হু টিচেস। এটা কিন্তু টিচ না, ইএস আছে, তার প্রোনাউন্সিয়েশন হবে টিচেস মি অ্যাবাউট হিউম্যানিটি। হিউম্যানিটি। তারপর কি এথিক্স। Ethics. Humanity and ethics. My father helps me in getting ready. He comes from office every evening. Evening at 6 p.m. with lots of joy and happiness. Joy and happiness. Its pronunciation is lots. He is very active. Active person. He takes us out the home every Sunday morning in the park. He is my real hero and my best friend ever. তাহলে এই যে কয়েকটা ওয়ার্ড তোমাদের কাছে কঠিন লাগতে পারে, মিস কিন্তু ফোকাস করেছি। ডিউটিফুল, লার্ন, এক্সপিরিয়েন্সেস, স্ট্রাগল, সাকসেস, হিউম্যানিটি, এথিক্স, গেটিং রেডি, evening, happiness, lots, joy, active, takes, ever. এই হচ্ছে আমাদের প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট মাই ফাদার। নাও টেক এ স্ক্রিনশট অফ দিস পেজ। এটা একটা স্ক্রিনশট রেখে দিই এবং এখান থেকে আমরা প্যারাগ্রাফটা মেমোরাইজ করে আসবো নেক্সট ক্লাসের জন্য। ঠিক আছে? Miss, can I see the slide 5? No, you don't need to write it at home. You will just memorize it at home. বাসায় আমরা শুধু এটা মুখস্থ করবো, ওকে, অ্যাজ এ প্যারাগ্রাফ। সবাই স্ক্রিনশট নিয়েছো? Done? Yes. Okay, and we are also done with our today's class. সবাই তাহলে পড়া কমপ্লিট করে আসবো। About preposition, identification, and this definition, examples, etc. And this paragraph on my father. Okay? So, everyone, Allah Hafiz. I will see you next week. Bye-bye. Bye.